ladies and gentlemen, welcome you all to the second and the final day of the first ever Arong Bangladesh Fashion Week. Tonight, 4 eminent Bangladeshi designers and 4 eminent Indian designers are putting forward their brilliant collections in front of you. And we are sure that you're going to be moved by their stunning craft work, which is to be presented amid Scala lights and music. So here I am. I welcome you yet again to this grand night. আজকের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন স্বনামধন্য এক ব্যক্তিত্ব, ফ্যাশনের সঙ্গে যার নাম নানা রূপে জড়িয়ে রয়েছে। বিখ্যাত সাংবাদিক এবং লেখিকা শোভা দের বক্তব্য দিয়ে শুরু করব আজকের অনুষ্ঠান। মঞ্চে আসছেন শোভা দে। We have the pleasure to welcome a very special lady who will flag off this evening. She's none other than Shobha De, eminent writer and journalist. And of course, the true blue 24-carat celebrity that she is, the kind that no fashion week can do without. So ladies and gentlemen, please join your hands together for Shobha De. Namaskar and Salam Alaikum. I can tell you the Bangla Fashion Week has had the most amazing start, and I am just so proud and privileged to be a part of it. For years and years, people like me in India, who are great admirers of the crafts, the skills, the age-old traditions from Bangladesh, used to wait, holding our breaths, for the weavers to come during Pujo time, carrying these beautiful, exquisite muslins with them. Today, I feel honored to be wearing something that can only be called a dream. And I'm also extremely honored to be a small part of this initiative, which started really as a very casual conversation that I had with some friends here. This was a few months ago. And while we were talking, we said, wouldn't it be a good idea to have a Bangladesh Fashion Week, given the fact that Bangladesh today is a big name to reckon with on the fashion map of the world. Well, with Mr. Ratikant Basu, Tara Bangla, his associates, what was just an idea a few months ago has become a reality today. It's great to be a part of something like this, because I do feel it's very important for all of us who are in this business to be able to take fashion to the next step, to be able to make ourselves heard in a very competitive international market. Very recently, I've just come back from a wonderful holiday in Greece with my children, and all I could see was the subcontinent everywhere. There were our embroideries, there were our fabrics, there were our contours, our colors, but we were not getting the acknowledgement that was due to us. I think it's imperative that with a fashion week like this, we take fashion to the next level and translate creativity into commerce. This has been possible, the Bangladesh Fashion Week, with the active involvement, participation and management of Prasad Bidappa and his very creative team from Bangalore, models from our neighboring country, Bangladeshi models, Indian models, young talent, terrific talent. We have Indian designers who have emerged as stars after the India Fashion Week. We have Bangladeshi designers tonight who will be tomorrow's stars. But we kick off today with a person who's a legend, a UN ambassador for the arts and crafts, a lady I admire greatly, whose sari I'm wearing, Bibi Russell. And she is really one of the pioneers who've managed to put the subcontinent right up there with the all-time greats of fashion. So this is my personal tribute to her. I have chosen to wear Bibi because A, it's magnificent, it's beautiful, and it's Bangladeshi. Thank you, and here's looking forward to a great evening, very exciting evening, full of surprises, full of glamour, and of course, full of genius. Thank you again, and here's to Arong Bangladesh Fashion Week এর তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই শোভা দেকে। On behalf of the first ever Arong Bangladesh Fashion Week, we'd like to thank Shobha De for her gracious presence, and of course we'd like to see her in all our future endeavors.
আজকের সন্ধ্যার প্রথম ডিজাইনারের কথায় আসি। সেই 1975 সালে লন্ডন কলেজ অফ ফ্যাশন থেকে গ্র্যাজুয়েশন পাশ করে 5 ফুট 10 ইঞ্চি ছিপছিপে বাঙালি মেয়েটি হয়ে গেল বিশ্বের অন্যতম সেরা মডেল। 16 বছর ধরে BMW থেকে কোকো শ্যানেল, জর্জিও আরমানি থেকে কোডাক, একের পর এক বিখ্যাত সব প্রোডাক্টের হয়ে মডেলিং করে গেলেন তিনি। অবশেষে 1990 সালে ঢাকায় ফিরলেন মনের কোন একটা ছোট্ট ইচ্ছে নিয়ে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পকে তিনি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে চান, আর সেই ইচ্ছাই আজ বাস্তবে রূপায়িত 35,000 তাঁতির দেশীয় শিল্পকর্মের মাধ্যমে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে তিনি যেন এক নতুন দর্শনে রঞ্জিত করলেন। ইউনেস্কো তাকে করেছে স্পেশাল এনভয় ডিজাইনার ফর ডেভেলপমেন্ট, আর নিজের কর্মকাণ্ডকে তিনি বলেন ফ্যাশন ফর ডেভেলপমেন্ট। তিনি আর কেউ নন, বাংলাদেশের মাটির কন্যা বিবি রাসেল। তার আজকের ফ্যাশন শোটিকে তিনি নিবেদন করেছেন বাংলা লোকসঙ্গীতের অবিস্মরণীয় কণ্ঠের অধিকারী আব্দুল আলিমের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। আরং বাংলাদেশ ফ্যাশন উইকের দ্বিতীয় সন্ধ্যায় আমাদের প্রথম নিবেদন আপনাদের জন্য ডিজাইনার বিবি রাসেল। দেশের মতন এমন দেশ কি কোথাও আছে, ও কথা কও পাখি ডাকে নিত্যহি জল গাছে, নিত্যহি জল গাছে। আমার দেশের মতন এমন দেশ কি কোথাও আছে, আমার দেশের মতন এমন দেশ কি কোথাও আছে, ও কথা কও পাখি ডাকে নিত্যহি জল গাছে, নিত্যহি জল গাছে। আমার দেশের মতন এমন দেশ কি কোথাও আছে। কোয়েল কোয়েল কুটুম পাখি বন বাজারে যায় রে ডাকি, কোয়েল কোয়েল কুটুম পাখি বন বাজারে যায় রে ডাকি। আছে শাপলা শালুক ঝিলে বিলে পুকুর ভরা মাছে, পুকুর ভরা মাছে। আমার দেশের মতন এমন দেশ কি কোথাও আছে। বুক জোড়ানো বধুর হাসি, রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশি, বুক জোড়ানো বধুর হাসি, রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশি। আহা সব দুনিয়া সেরা ও ভাই, এ দেশ আমার কাছে, এ দেশ আমার কাছে। আমার দেশের মতন এমন দেশ কি কোথাও আছে, আমার দেশের মতন এমন দেশ কি কোথাও আছে। ও কথা কও পাখি ডাকে নিত্যহি জল গাছে, নিত্যহি জল গাছে। আমার দেশের মতন এমন দেশ কি কোথাও আছে, আমার দেশের মতন এমন দেশ কি কোথাও আছে, আমার দেশের মতন এমন দেশ কি কোথাও আছে। বাবু ছিলাম বাড়ি ঘর, আমার নামে গয়া বাইদা বাবু, আমার নামে চম্পাবতী বাবু, বাড়ি পদ্মা পার। ও বাবু ছিলাম বাড়ি ঘর, আমার নামে গয়া বাইদা বাবু, আমার নামে চম্পাবতী বাবু, বাড়ি পদ্মা পার।
পার করিতে নেব আনা আনা, তোমার বেলায় নেব সখী তোমার কানের সোনা সখী গো। ওই আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি, তোমার কাছে পয়সা নেব না। ও সুজন সখী রে, প্রেমের ঘাটে পারা পারে ধরা ধরি নাই, মনের বদল মন দিতে হয়। প্রেমের কথা জানি না, মনের বদল করি না, পারের করি লইবা যদি লয়। থাকো সখী ঋণী থাকো, করে লব না সখী গো। ওই আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি, প্রেম ছাড়া প্রাণে বাঁচি না। ও ঘাটের মাঝি রে, ভূতের মুখে রাম নাম আর লয়ো না, লজ্জা শরম আছে কি বানায়। রাম শাম জানি না, ভূতের বাড়ি চিনি না, তোমায় সখী ঘরে নিবার চাই। বাউল হইয়া চাঁদের পানে হাত বাড়ায়ো না মাঝি গো, আমি ফুলের পালা তুলি, আমার দিকে নজর দিও না। ও সুজন সখী রে, প্রেমের হাটে বেচা কেনাই কুল মান নাই, মনের মতো মনে হতে হয়। মনের মতো মন মাঝি চেনা বড় দায়, আসল কি বা নকল কারে কয়। যেমন খুশি তেমন করে যাচাই করে লও সখী গো। ওই আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি, মাঝ দরিয়ায় নাও ডুবাবো না। সব সখীরে পার করিতে নেব আনা আনা, তোমার বেলায় নেব সখী তোমার কানের সোনা সখী গো। ওই আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি, তোমার কাছে পয়সা নেব না, তোমার কাছে পয়সা নেব না, তোমার কাছে পয়সা নেব না। আমার সাজায়া দিও নও সারো সাজো, হইলে পরে মাগো আমার, হইলে পরে মাগো আমার বিয়া লগো। আমার সাজায়া দিও নও সারো সাজো। গোলাপে জলে গুলে সাবান মাগো, গোলাপে জলে গুলে সাবান, আমার রায় সিনান বাগো। লোবানেরি সুবাসি দিও, লোবানেরি সুবাস দিও, সাদা পরাইও বসো। আমার সাজায়া দিও নও সারো সাজো, আমার সাজানের কালে বাগো।
সৈন্য শেউরি গান ইষ্টি কুটুম আইলে পরে মাগো ইষ্টি কুটুম আইলে পরে নেই যেন মা কান্দে করে বাবু যাব কাঁচা বাঁশের পালকি চড়ে কাঁচা বাঁশের পালকি চড়ে আমার মনেতে বাসো আমার সাজায়া দিও নৌসারো সাজো হইলে পরে মাগো আমার হইলে পরে মাগো আমার বিয়ারো লগো আমার সাজায়া দিও নৌসারো সাজো আমার সাজায়া দিও নৌসারো সাজো এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এত যত্নে গড়ায় আছেন সাজ এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া ছায়াবাদী পুতুল রূপে বানায়া মানুষ যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ ছায়াবাদী পুতুল রূপে বানায়া মানুষ যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ যেমনি নাচাও তেমনি নাচি যেমনি নাচাও তেমনি নাচি তুমি খাওয়াইলে আমি খাই আল্লাহ তুমি খাওয়াইলে আমি খাই এই দুনিয়া কিসের লাগিয়া তুমি ভেস্ত তুমি দোদক তুমি ভালো মন্দ তুমি ফুল তুমি ফল তুমি তাতে গন্ধ তুমি ভেস্ত তুমি দোদক তুমি ভালো মন্দ তুমি ফুল তুমি ফল তুমি তাতে গন্ধ আমার মনে এই আনন্দ আমার মনে এই আনন্দ কেবল আল্লাহ তোমায় চাই আমি কেবল আল্লাহ তোমায় চাই এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া তুমি হাকিম হইয়া হুকুম করো পুলিশ হইয়া ধরো সাধু হইয়া দংশন করো ওঝা হইয়া ঝাড়ো হাকিম হইয়া হুকুম করো পুলিশ হইয়া ধরো সাধু হইয়া দংশন করো ওঝা হইয়া ঝাড়ো তুমি বাঁচাও তুমি মারো তুমি বাঁচাও তুমি মারো তুমি দিবে কেহ নাই আল্লাহ তুমি দিবে কেহ নাই এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এত যত্নে গড়ায় আছে সাজ এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এত যত্নে গড়ায় আছে Ladies and gentlemen, please welcome on stage the one and only B.B. Russell.